الحمد لله الكريم المنان على ما هدانا إلى الإسلام وأرشدنا للإيمان وأنزل هذا القرآن بالبرهان وأرسل لنا أفضل الرسل بأفصح اللسان فله الحمد والشكر على هذه النعم العظيمة والآلاء الجسيمة والصلاة والسلام على خير خلق الله وخاتم رسل الله الذي قال ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه وبعد. فقد وقفنا في الدرس الماضي عند قوله جل وعلا من سورة الأنفال إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض غر هؤلاء دينهم الآية. فلنبدأ من هنا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض غر هؤلاء دينهم ومن يتوكل على الله فإن الله عزيز حكيم. ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد. كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كفروا بآيات الله فأخذهم الله بذنوبهم إن الله قوي شديد العقاب. ذلك بأن الله لم يك مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وأن الله سميع عليم. كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآيات ربهم فأهلكناهم بذنوبهم وأغرقنا آل فرعون وكل كانوا ظالمين. إن شر الدواب عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون الذين عاهدت منهم ثم ينقضون عهدهم في كل مرة وهم لا يتقون. فإما تثقفنهم في الحرب فشرد بهم من خلفهم لعلهم يذكرون. وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء إن الله لا يحب الخائنين. ولا يحسبن الذين كفروا سبقوا إنهم لا يعجزون. وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله إنه هو السميع العليم. وإن يريدوا أن يخدعوك فإن حسبك الله
وإن يريدوا أن يخدعوك فإن حسبك الله هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200 وإن يكن منكم 100 يغلبوا 1000 من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا فإن يكن منكم 100 صابرة يغلبوا 200 وإن يكن منكم 1000 يغلبوا 2000 بإذن الله والله مع الصابرين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. ما زال السياق الكريم مستمرا بارتباطه الوثيق في قصة بدر إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض غر هؤلاء دينهم. አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ አወለል ኢስላም ላይ ሙስሊሞቹ ቁጥራቸው ጥቂት አቅማቸው ውስን ጥላቶቻቸው በጣም ከባድ ኃይል ያላቸውና ብዙዎች ከመሆናቸውም ጋራ እሱ ድጋፉን በመስጠቱ ሁኔታዎች ባልታሰቡት መልክ في صالح الاسلام والمسلمين እንዴት እየሄዱ እንደመጡ ያሳየናል። እና መኮች መጀመሪያ አካባቢ ሲወጡ በጣም የበቃ የነቃ ኃይል ስለነበራቸው እስከ አፍንጫቸው ስለታጠቁ ማንንም ይበግረናል ብለው አላሰቡም። እየፎከሩና እያቀራሩ በሙሉ ልብ ነበር የወጡት። እንደዛውም እዛ ከነሱ ውስጥ ያሉትን አንዳንድ ደካማ ሙስሊሞች ሂጅራ ያልሄዱትን ለቤታቸው ለንብረታቸው በማሰብ ነገ ዛሬ ሲሉ ሂጅራ ከመሄድ ተቋርጠው እዛው በጥላት ስር እየተቆሱ የቆዩትን የመጨረሻ ዘመቻቸውን ለማድረግ ሲነሱና ቡጃል እናንተም ተነሱና እኛ ጋራ መዝመት አለባችሁ ብለው አስገደዷቸው ማለት ነው። ያኔ እኛ አማይነንና እንዴት አድርገን ነብያችን እንወጋለን ብለው ተላሉ። በእነሱ ሊጀመር ነው እዚሁ ማለት ነው። ያተገደዱና ተነስተው ለመሄድ ያው ተዘጋጁ ማለት ነው። በዛ መልክ እየተነዱ ሂደው እንግዲህ እምነታቸው እንዳይሄዱ ያግታቸዋል። ግን የመኖር ፍላጎቱ ደግሞ እምቢካልን እዚሁ እኛን ጨርሰውን ይሄዳሉ በሚል ስጋት ከጥላቶቻቸው ጋር እየተግበሰበሱ ሄዱ ማለት ነው። እነዚህን ሰዎች አቋም መያዝ ስላቃታቸው አላህ ሙናፊቅ ብሎ ሰየማቸው። በመሰረቱ መካገር ሙናፊቅ አልነበረም። ግን ወሳኝና ፈታኝ ጊዜ ሲመጣ ሰዎች ብዙ ጊዜ ሳያስቡትና ሳይፈልጉት ኒፋቅ ላይ ይወድቃሉ ማለት ነው። እነዚህ ሰዎች አሁን መጀመሪያ በእምነታቸው ማንም አላስገደዳቸው፣ በፍቃዳቸው ነበር ያመኑት። ግን ካመኑ ለቤታቸው ለልጃቸው ለንብረታቸው ብለው ማወላወል አልነበረባቸው፣ ነብዩ ጋር መሄድ ነበረባቸው። መጀመሪያ ለዱንያ ብለው ወደ ኋላ ቀሩ ማለት ነው። ኋላም ደግሞ እንደገና ተነሱና እኛ ጋር ተዘምታላችሁ ሲባሉ እንቢ ማለትም አልቻሉም። ለምን እንወርባዎች ናቸውና ማለት ነው። ስለዚህ ዲንና ዱንያ ሲጋጭ ዱንያውን የሚመርጥ ሰው ወደደም ጠላም ኒፋቅ ላይ ይወድቃል። ይሄ መታወቅ ያለበት ጉዳይ ነው። ትናንትም ዛሬም ነገም ማለት ነው። ይሄ አላህ ሚዛን ነውና ኢንማ አምዋሉኩም ወአውላዱኩም ፊትናህ ወላሁ ዒንደሁ አጅሩን ዐዚም።
እነ ሚን አዝዋጅኩም ወአውላዲኩም አዱወን ለኩም ፈህዘሩሁም። በተለያየ አያት የሰው ልጆች ሁል ጊዜ ዲናቸውና ዱንያቸው በሚጋጭበት ጊዜ ማንን መምረጥ እንዳለባቸው ማወቅ አለባቸው ማለት ነው። ለራሱ ዑዝር መስጠት፣ ለራሱ ፈትዋ ማድረግ እንደዚህ ነው ታቅሜ በላይ ነው ምን አደርጋለሁ ብትል ይሄ ወሳዊሰ ሸይጣን ነው። ራስህ ሙበርር ልታረግ ብትሞክር አላህ ግን ፈተና እያመጣብህ ነው። ተዲንህና ከዱንያህ ከኔና ከጥላቶቼ ማንን ትመርጣለህ ነው ምርጫው ማለት ነው። ስለዚህ ይሄን ነገር ያላቸነፈ ሰው ምን ጊዜም ቢሆን ይህ አያት በቀጥታ እሱ ላይ ያነጣጥራል ማለት ነው። እዝኩር ለሁም ያ ረሱለና መልእክተኛችን ሆይ አውሳላቸው አስገንዝባቸው ይላል። ኢዝ የቁሉል ሙናፊቁን እነዛ አስመሳዮችና አኖርባዎች ባሉ ጊዜ ወለዚነ ፊ ቁሉቢሂም መረድ በልቦናቸው ውስጥም ደግሞ እንደዚሁ የጥርጣሬ የማወላወል በሽታ የተጠናወታቸው ገረ ሃኡላኢ ዲኑሁም እነዚህን ሙስሊሞች ዲናቸው ሸነገላቸው ብለው የትችት ቃል በሰነዘሩ ጊዜ የነበረውን አስታውስ። ሚዛን ተገልብጦባቸው የተሸነገለው ማን እንደሆነ ጠፍቷቸው ትክክለኞቹን ሙስሊሞች ዲናቸው አታለላቸው ማለት ጀመሩ። ከዛ ተነስተው ሄዱ። በድር በሚደርሱበት ጊዜ ሙእሚኖቹ እንደታሰቡት በዝተው አልተገኙም ማለት ነው። መጀመሪያ ያው እንግዲህ ኖር ብለው ነው የመጡት። በመሰረቱ እምነት ነበራቸው። አሁን እዛ በድር ሲመጡ ታሁን ቀደም ያው እንደተገለጸው ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰላም ተመዲና ሲወጡ እንደ ዘመቻ አይደለም ተዘጋጅተው የወጡት። አብዛኛው ህዝብ አልሰማም። በአጋጣሚ ነጋዴዎች በዚህ ሊያልፉ ነው ተብሎ በቅርብ የተገኙትን ሰዎች በአስቸኳይ ነው ተከተሉ ብለው የወጡት እና እዚህ ግባ የማይባሉ ሰዎች ናቸው ማለት ነው። ጥቂቶች ናቸው። እነዛውም ደግሞ ትጥቅ የላቸውም ነጋዴዎች ናቸውና የሚፈልጓቸው። አሁን እዚህ ተመካ እንግዲህ ክተት ታውጆ ባቡጀህል አመራር የሄደው ኃይል በብዛቱም ሆነ በብቃቱ ከነዛ ጋራ በብዙ ጥፍ የሚበልጥ ነው ማለት ነው። አሁን ተነርተው የሄዱ ሙናፊቅ ኖርባዎች ምን አሉ ሲያዩ የሙእሚኖችን ደካማነትና ጥቂት መሆን ሲያውቁ ምን አሉ ገረ ሃኡላኢ ዲኑሁም ሱብሃንአላህ እነዚህ ሁለት ፍሬ ሆነው በዚህ ደረጃ ይመጣሉ እንደኛ ሊዋጉ እንደ ሃይማኖታቸው አታለላቸው አላህ ይረዳናል የሚል እንደዚህ አጉል ፈሊጥ ይዘው ማለት ጀመሩ። ትናንትና ሁኔታው አስገድዷቸው ነበር የወጡት። አሁን ግን ከልባቸው ካፊሮችን መደገፍና ሙእሚኖችን መንቀፍ ጀመሩ ማለት ነው። እና ምን ተይዞ ጉዞ እንደሚባለው እነዚህ እኛ ይዘነው የመጣነው ኃይል በጣም የትየለሌው ነው። እነሱ ደግሞ አላህ ይረዳናል የሚል ፈሊጥ ብቻ ተከትለው ቁጥር የለ ዝግጅት የለ ከጦሩ ጦር የለ እንደው ዝም ብሎ አላህ ይበቃናል ማለት እኮ አታለላቸው። አይናቸው ያዩ አደጋ ላይ ወደቁ። ምን አይነት ጅሎች ናቸው ማለት ጀመሩ ማለት ነው። ይሄ ነው ፈተና ሲመጣ እንግዲህ አንድ ደካማ ጎን ስንታይ በወገንህ ላይ እኔ ነኝ ይሄን ድክመት ያመጣሁት እኔ እሱ ጋር ቀድሜ በቀላቀልና ባጎለብተው ኑሮ እዚህ ደረጃ አይወድቅም ነበር ማለት ራስክን መፈተሽ ትተህ እንደገና ትኮንነዋለህ ማለት ነው። እነዚህ ደካሞች ዝም ብለው ምንም ነገር ሳይይዙ አላህ ያብቃን አላህ ይደርስልናል እያሉ ዲናቸው የሸነገላቸውና ያታለላቸው ማለት ጀመሩ ማለት ነው። ይህ ጊዜ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala እነሱ ያላወቁት ደጋፊ እንዳላቸው ረስተዋል ማለት ነው። እና ማዲና መንፈስና ማዕናዊ የሆነ አስተሳሰብ እንደዚህ ነው የሚለያዩ። ሰዎች አስተሳሰባቸው ቁሳዊ በሚሆን ጊዜ በዛሂር የሚታይ ነገር ብቻ ከሆነ የሚያነጣጥሩት ሁሉ ጊዜ ስተት ላይ ይወድቃሉ። ግን የዛሂሩንም የሚያስፈልገውን ነገር ማሟላት ግድ ነው። ከዛ በኋላ ደግሞ የተረፈውን አላህ ይሞላልኛል ማለት የሙእሚኖች ትልቁ አስተማማኝ ዋስተና መሆኑን ረስተው ልክ እንደና አቡጀህል በቁጥርና በትጥቅ ታልበለጸጉ በሚል ገረ ሃኡላኢ ዲኑሁም የሚሉ ጀመሩ ወገኖቻቸውን ማለት ነው። ዲናቸው ሸነገላቸውና አታለላቸው። ምን ይዘው ነው ይሄን ሁሉ ኃይል ሊቋቋሙት የሚችሉት ማለት ጀመሩ ይላል። ወመን የተወከለ አለላህ አላህ ግን Subhanahu Wa Ta'ala መልስ ሰጠ ወዳጆቹን ወክሎ ማለት ነው። እንደናንተ በስም ብቻ ሙስሊም ብላችሁ ከጥላት ጋር ወግናችሁ እንደመጣችሁት አይደሉም። ጥቂትም ቢሆኑ በዛሂራቸው ውስጡን ግን አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ብቃት ሰጥቷቸዋልና በእኔ የተመካ ኃይል ይላል ፈኢነላህ ዐዚዙን ሐኪም አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ከአሸናፊዎች ሁሉ የበለጠ ብርቱ አሸናፊ ነው። እንዴት አርገው እንደሚያሸንፉ የኔ ወገኖች ደግሞ ጥበቡን ያቃለሁኝ ያሳያቸዋለሁ ሲል መልስ ሰጠ ማለት ነው።
ኢነላህ አዚዙን ጋሊቡ ላ ይጋለቡ ላ የግሊቡሁ ጋሊብ ወላ የፍሊቱሁ ሃሪብ ይላል። እና ታጋይ የማያይለው ሽሽተኛ የማያመልጠው ነው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala። ስለዚህ እኔ ጋራ እስከሆኑ ድረስ የነሱ ጥቂትና ደካማ መሆን እንደማይጎዳቸው አሳያቸዋለሁ። የእናንተ ደግሞ የርኩሳን መከማቸት ይጠቅም ከሆነም ታገኙታላችሁ ሲል መልስ ሰጠ። እንዳለውም ገለበጠው ሚዛኑን ማለት ነው። ይህ ነው في كل زمان ومكان የሚመጣው። ለዛ አርፈን አንቀመጥም ብለው ይላል። አርፎ መቀመጥ ችግር ቢፈታ ኑሮ እስከ ዛሬ ታረፈ አይደለም እንደ ስንት ዘመን ስንት ሙስሊሞቹ የማንን አገር ነው የወረሩት? ሙስሊሞቹ ማንን ነው ሰላም የነሱት? አንድ ሙስሊም ተራሱ ላይ ለመከላከል ከማሰብ አልፎ አንድንም ያጠቃ የለም በአለም ቢፈልግ። አርፎ መቀመጥ ችግር ቢፈታ ኑሮማ እንደ ሙስሊሞች አርፎ የተቀመጠ ማንም አልነበረም ማለት ነው። ግን አርፋችሁ ሳይሆን ጠፍታችሁ የተቀመጡ ነው እየተባለ ያለው። የነዚህ ደግሞ ያልገባቸው ሁል ጊዜ ጥላት ምን አደረግ ምን በደል ምን አጠፋን እኛ ሁል ጊዜ እነሱ አሽከር ሆነን ያለ ነው አሁንስ አበዙት በማለት ፈንታ አሁንም አርፈህ አትቀመጥም ወይ? ምን መቀመጫ አለህ? መቀመጫ ሲኖር እኮ ነው የምትቀመጠው። አትቀመጥ መሬቱ የኛ ነው እየተባለ ነው ያለው። አገር የለህም ዲንም የለህም ተፈለክም እኛ የምንመርጥልህን ሃይማኖት ነው መልበስ ያለብህ ከመባል በላይ ሰው ምን ሊሆን ይችላል ማለት ነው። እና አላህ Subhanahu Wa Ta'ala በዚህ ደረጃ ደግሞ የተገፉና የተበደሉትን በአንድ ወቅት ብቻ ሳይሆን አላህ ሁልጊዜ ተልባቸው እሱ ጋር እስከወገኑ ድረስ እንደሚረዳቸው ነው ማለት ነው። በመሆኑም አዚዝ እኔ አሸናፊ ነኝ። እነዚህ ሙእሚኖች ደካሞችና ጥቂቶች ቢሆኑም በእኔ መስመር ላይ እስከሆኑ ድረስ እኔ አሸናፊው ጌታቸው አለኋቸው እያለ ነው። ይህን ነው ተስፋ የሚደረገው። ሐኪሙን እንደገና ደግሞ እንዴት አድርገህ ነው እነሱን የምትረዳቸው የምትሉ ከሆነ ጥበቡን ለኔ ተውት፣ እኔ እንዴት አድርጌ እንደምረዳቸው አውቃለሁ በማለት መልስ ይሰጣል። ስለዚህ የሙእሚኖች ጥቂት መሆን ምንጊዜም ጎርቷቸው አያውቅም። ግን ጥራት ሲጎላቸው ነው ችግሩ ማለት ነው። ጥራት ካላቸውና በጌታቸው ከተማመኑ ያተቻለችውን ውስን አቅም ይዘው ከተሰለፉ አላህ ይባርካትና ያን ነገር ለውጤት ያበቃዋል ማለትን አበክሮ ጠቆመ ማለት ነው። ወለው ተራ በዚህ መልክ እንግዲህ ሁሉም ሌላውን እየተቸ ራሱን ቅዱስ ሌላውን ርኩስ እያደረገ ከመጣ በኋላ በመጨረሻ ግን እዛ ማዕረካው ላይ በሚገናኙ ጊዜ ሚዛን መገልበጥ ጀመረ ማለት ነው። አሸንፋለህ ያለው መሸነፍ፣ እሸነፋለህ ያለው መበርታት መጣ። ያኔ የተከሰተውን ሁኔታ በቅርብ ተገኝተህ ብታይ ኑሮ ይልሃል ማንኛውም ታዛቢ ሰው ነው አሁን ሙኻጦቡ። ወለው ተራ አዩሃል ኢንሳን ማለት ነው። እንግዲህ በዛ መልክ ጥላቶች ማንም የለብን እያሉ አፋቸውን ከፍተው እያቅራሩ ደረታቸውን ነፍተው እየተቆራሩ መጥተው እነዚህኞቹ ደግሞ ምን ይበቃን ይሆን እያሉ እየተጨነቁ መጥተው ፍልሚያው በሚጀመርበት ጊዜ ግን ሂደቱን ብታስተውል ኑሮ በቅርብ ተገኝተህ ኢዝ የተወፈ الذين كفروا الملائكه እነዛ ከሃዲዎችን በአቡጀህል የተመራውን ኃይል የአላህ መልአኮች ከሰማይ ወርደው በሚወግሯቸው ጊዜ የተከሰተውን ሁኔታ ብታይ يضربون وجوههم ፊታቸውን ሲከሰክሷቸውና ወአድባረሁም እንደገና ዙረው ለመሸሽ ሲሞክሩ ጀርባዎቻቸውን ሲወግሯቸው የተፈጠረውን ጥንቅጥና ጭንቅ ብታይ ኑሮ ለራአይተ አምረን ፈዚዓ በጣም ሰቅጣጭና አስደንጋጭ የሆነ ነገር ታይ ነበረ። ነገሩ እንዳልተጠበቀ ተገለባበጠ ማለት ነው። ወذوቁ عذاب الحريق እና አቃጣይ የሆነውን ቅጣት እንካችሁ ቅመሱ መባል ተጀመረ ይላል። ያው ባለፈው እንደተጠቀሰው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala መላእክቶችን አወረደ አሰልጥኖ በቅጽበት እና እነዛ መላእክቶች ዙሪያውን እያስተጋቡ አይዟችሁ ደርሰንላችኋል እያሉ መጀመሪያ የሞራል ድጋፍ ሰጧቸው። ከዛ ፊልሚያው ሲጀመር በቀጥታ መዋጋት ጀመሩ መላእክቶቹ ማለት ነው። እና ሷሃቦች እንደተናገሩት አንድ ጥላት ፊት ለፊት በሚመጣ ጊዜ እሱን መታለው በየተንደርድር የሰሄድ ከመድረስ በፊት ጭንቅላቱ ሲወድቅ ያዋለሁኝ አለ። መላእክቶቹ ቀድመው እየመቱ ማለት ነው። በዛ መልክ እንግዲህ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ባልጠበቁት መልክ እንትን ሲላቸው ተትንሽ ቆይታ በኋላ እግሪያው ጭንሽሽት ጀመረ ሁሉም ማለት ነው። በሚጀምርበት ጊዜ ሸሽተው ሴት ያመልጣሉ። ከኋላ እየተከተሉ ትካሻቸውን አንገታቸውን ያወርዷቸው ጀመር ማለት ነው። عذاب الحريق እና አቃጣይ የሆነውን ቅጣት ቅመሱ ተባለ።
የሳት አለንጋም ነበረ ይላል። ذلك بما قدمت ايديكم ማለት እና ይህ ክስተት አሁን እጃችሁ ባሳለፈው ጀሪማ አንጻር ነው የተሰጣችሁ አለ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala። እናንተ ማንንም የለብንም ብላችሁ ኮርታችሁ ያቀራራችሁ በመንጣታችሁ በባጢል ላይ ለዛ ዋጋ ነው አሁን የሰጠናችሁ። ወአን አላህ ለይሰ ቢظላም للعبيد አልበለዛ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ባሮቹን የሚበድል ግፈኛ አልነበረም። አርፋችሁ ብትቀመጡ ከአላህ መልእክተኛ ጋር ብትስማሙና ብትመካከሩ ኑሮ ይህ አይነት ውርደትና ቅሌት ላይ ባልወደቃችሁ ነበር። ራሳችሁን በራሳችሁ በደላችሁ ሲል መልስ ሰጣቸው ማለት ነው። እና ገና ከመካ ሲነሳ እንደ ባለወጎቹ ጧፍ አድርጎ አቡ ጀህል ዱዓ አደረገ። ታሪካዊ ዱዓ اللهم اقطعنا للرحيم አለ ሙልተዘሙን ይዞ ታሱና ከኛ ከመሐመድ ማለቱ ነው ዝምድና ቆራጭ ሆነውን ወአታና ቢማ ላ ነዕሪፍ አለ የማናቀው አዲስ ሃይማኖት ብሎ የማይናቀው ዜማ አንጥቶ ህዝብን የሚያበጣብጠውን ሰውዬ አሂን ሁልገዳት አለ ነገ አፈርደ ማብላና አዋርደው ብሎ ዱዓ አደረገ። በራሱ ላይ አላህ እንት ሲያስፈርደው ማለት ነው። ያኔ ጥሩ ነው እንግዳውስ አሳይሃለሁ ዝምድና ቆራጩ ማን እንደሆነ ያልታወቀ ፈሊጥ ያመጣው ማን እንደሆነ እኔ አቃለሁኝ አለና በዛ መልክ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ድግሱን አዘጋጅቶለት ነበር ማለት ነው። ስለዚህ ቢማ ቀደመት አይዲኩም እጃችሁ ባሳለፈው ወንጀል ነው። እንግዲህ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ከመሐከላችሁ ታማኙን ወንድማችሁን በንቡዋ መርጦ ሹሞ ሲልክላችሁ በቋንቋችሁ ግልጽ የሆነ መመሪያ ሲያወርድላችሁ ጌታችሁን በደስታና በእልልታ የሰጣችሁን ጸጋ መቀበልና ማመስገን ሲጠበቅባችሁ እንደገና ተገልብጣችሁ ሐቅን ተምድርገጥ ማጥፋት አለብን ብላችሁ በመነሳታችሁ ነው ለዚህ ውድቀት የበቃችሁት ሲል መልስ ሰጣቸው። ለይሰ ቢظላሚን ማለት ቢዚ ዙልሚን ማለት ነው። ማንንም የሚበድል አይደለም። እናንተ አርፋችሁ ብትቀመጡ ኑሮ የሁሉ ማአት ባልወረደባችሁ ነበር ማለት ነው። ኢነላህ ላ የظሊሙ الناس شيئا ولكن الناس انفسهم يظلمون እንደሚለው እንጂ ظላም የሚለው እዚህ ላይ ሲገተ ሙባለጋ አይደለም። ظላሚን ማለት በጣም የሚዘልም አይደለም ማለት አይደለም። ቅንጣት አይዘልምም። አንድን ሰው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala በዱንያም በአኺራም ያለ ጥፋቱ ሊቀጣ አይፈልግም። ግን ጥፋቱ ታጠፋሳ በጥፋቱ ዋጋውን ይሰጠዋልና እናንተ በገዛጃችሁ በሰላም ፈንታ ሽብርን እንዲሁም ደግሞ በእስላም ፈንታ ኩፍርን እንደ በመመካከር ፈንታ ትቢትን በመምረጣችሁ እጃችሁ ያስቀደመውን ውጤት ሰጠናችሁ ይላል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala። በዚህ መልክ እንግዲህ እነዚህን ሰዎች ለነሱ ብቻ ሳይሆን ለመጪው ትውልድ ማስጠንቀቂያና መመከሪያ እንዲሆን አደረገ ታሪካቸውን ማለት ነው። ከደቢ አሊ ፍራውን ደቡ هؤلاء الكفرة الفجرة እነዚህ በመካ አካባቢ ይገኙ የነበሩት ጥጋበኞች የነሱ ባህሪ አላህ ታሪክ ጋር ሲያገናዝበው የነዚህ ሰዎች እና አቡ ጀህልና አብረውት ያሉት ሹማምንቶች ባህሪ የነማንን ባህሪ ይመስላል ብትል ከደቢ አሊ ፍራውንና የሱ ወገኖችን ባህሪ ይመስላል የወረሱት ይላል። ወለዲነ ሚን ቀብሊሂም ከነ ፍራውን በስተፊት የነበሩትንም ጥጋበኞች ባህሪ ነው የወረሱት። የነ ቀውሙ ኑህን የነ አዲን የነ ሰሙድን ባህሪ ማለት ነው። እነዚህ ሁሉ ጥጋበኞች በየዘመኑና በየሀገሩ የነበሩት ምንድን ነበረ የጋራ ባህሪያቸው ብትል ከፈሩ ቢአያቲላህ ሁላቸውም በየዘመናቸውና በየሀገራቸው የአላህን አንቀጾች ይክዱ ነበረ ወይም የአላህን ተአምራት ያስተባብሉ ነበር በነብያት ሲቀርቡላቸው ማለት ነው። فاخذهم الله بذنوبهم እና ያኔ ጌታችሁን የጌታን አያት አትካዱ ሐቅን አትርገጡ እባካችሁ ቆም ብላችሁ አስቡ ተብለው ሲመከሩ ደግሞ እንቢያሻፈረኝ በማለታቸው فاخذهم الله بذنوبهم አላህ በወንጀላቸው ሳቢያ ያዛቸው በቅጣት እጁ። ان الله قوي شديد العقاب አላህ ለእንዲህ አይነቶቹ ጥጋበኞች ብርቱ ቅጣቱን በጣም የበረደደ ኃይል ነውና በዛ መልክ እንዳራገፋቸውና እንዳስተናገዳቸው አሁንም የነዛን የነ ፍራውንንና የነ አድ የነ ሰሙድን ባህሪ የወረሱትን በየዘመኑና በየሀገሩ የዛው አይነት ድርሻ እንደምንሰጣቸው ይወቁ ሲል ያረጋግጣል ማለት ነው። እና አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ሱነቱላህ ላ ተተገየር ወላ ተተበደል በወዳጆቹም ሆነ በጥላቶቹ የራሱ የሆነ ስርዓት አስቀምጧል። ያ ስርዓት አይለወጥም።
በየዘመኑ ያጸረ ሐቅ ሆኖ የተነሳ የፈለገው ጉልበተኛ ቢሆን ለተወሰነ ጊዜ አላህ ሊሞክተው ዝም ይለዋል እንጂ በመጨረሻ ሲያበዛው ግን ባላሰበውና ባልጠበቀው ኃይል የሚያስተነፍሰውና የሚያራግፈው መሆኑን ነው ደጋግሞ የሚያረጋግጠው ማለት ነው። هذا وصلى الله وسلم على النبي وترفوا بمكتلون ملسال إن شاء الله.